बारमासी चढ़ी भूली मुझे रंग बदल से घर छाड़ी चली आसिली आज से कुनी झील कथा मोर भारी मन पड़ुची घर छाड़ी आसला बेले राह धरी से झीलटा केते कांदुथिला एबे मुए राक्षसी माजे छाती को पत्थर कर चली आसिली आत्महत्या करने को इच्छा कली हेले दैव से तक करदेलानी आउ एक संसार आड़ी मत जोड़ी देला जिते चेष्टा कले भी ए ममतार डोरी को मु काटी पारुनी कि से कुनी झील को भूली पारुनी केमिति भूलिबी जिते चाहले भी मु पूरा गोटे मां मम्मी मम्मी तो आखिर लुह तू कांदुचु मम्मी नहीं नहीं अरे वो कांदी भी कहीं कथा कौन की आखिर कौन गोटे पोक पड़गला तो से मत जिते लुचाई चेष्टा कल भी तू पारिनी मम्मी कारण लुचि लुचि कांदार मु अनेक थर देखी कह मम्मी कह तोर कौन है कह मम्मी कह मम्मी तोर कौन है से कही पारिबेनी मु कहूची सुन तो मम्मी को गोटे रोग होइछि से दायी होचु तू कौन कहले डाडी मो मम्मी रोग होती अथच मुझे जापारे मु मानुची नसीम चाकरी करने मु बहुत किसी जानी अरे तो तू जाने कौन कर तो मम्मी रोगटा तू कौन भल कर दे पारिबु सिओ डाडी दुनिया रे एमती कौन रोग नहीं जार निराकरण नहीं सुन जे पर्यंत तू बाहाई गोटे बहु न आनीचु से पर्यंत तो मम्मी रोगटा भल हम आपण थे मो कथा टे बुझा चेष्टा करूँ डाडी अरे कौन तू बुझाइबो से गोटे कथा ना नुआ नुआ नर्सिंग होम खोलीचु रोगी मान टेंशन या ना अरे शुण जी तो मम्मी जमी रोगटा है तू जाचु मु गोटे हाई ब्लड प्रेसर लोक घरे मो रोगटा हो गले कौन हम तू जापर तो चित कर छोट पिला से पर जन डॉक्टर तुम ताको बुझाउछ अच्छा तुम तो ऑफिस बाहर मेडिसिन खाइछ मेडिसिन कथा तो मु पूरा भूली जाई हां मु जाने पड़ा सब में तुम से मेडिसिन खाइबा कतरा भूली जिवो हो ठीक अछि तुम एटी अपेक्षा करो मु संगे संगे मेडिसिन ले सुन जी अरे तो डैडी भवानी शंकर मंगराज कहीं पागल बोली यार साइड गपी जाऊँ जापर है दिन को दिन तो डैडी स्वास्थ्य अवस्था खराब होबार लगी पिला दिन मंदिर कहीं जाइने जानी ए मंदिर रे निजीव ठाकुर पूजा करा जाए मो चलती ठाकुर ठाकुराणी होउचंदी मो दादी आउ जदि मो बड़ ठाकुर किसी भी हो जाए मो मंदिर शून्य हो जाए मो मंदिर शून्य हो गले तू बंची पारिबिनी दादी मु बंची पारिबिनी अरे तू जदि तो बड़ ठाकुर को एते भल पाऊ ताले मु जहाँ मागी मते दबु पिता धर्म पिता स्वर्ग पिताई परम तप पितरे विपिन पन्ने पियंती सर्व देवता आपण शिखाई पाठ आपण देखाई बाट मु कौन एत शीघ्र भूली गली दादी मागंतु दादी आपन को जहाँ देवी निश्चय पूरण कर अरे ठीक अच्छे ए घर को गोटे लक्ष्मी प्रतिमा बहुत दरकार कौजी तुमको डैडी को इच्छा कौन पूरण कर डैडी से दिन प्रभु रामचंद्र पितु सत्य को पालन करने को जाई 14 वर्ष वनवास जाइए हेले मो डैडी को इच्छा को पूरण करने मु कौन एतिकी करि पारिबिनी
ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ସେରକ ପୁରିଲା ମାଣକ ପୁରିଲା, ଉଠରେ ଉଠରେ ପିତା, ତରୁ ଡାଳେ ବସି ବାଉନି କାନ୍ଦନ୍ତି କପୋତର ପିତା ମାତା। କ'ଣ ଏସବୁ କହିବା ମାନେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଅଫିସ ଯାଅ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆସିଲ। ଠିକ ଅଛି। ତୋ କଥା ଗୁଡା କହିବାକୁ ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଘର ଭିତରେ ରହି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କହ ଜି, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୋର କିଛି ହୋଇନି ଲୋ ମମି। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ? ଆରେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହବିନି କହୁନୁ? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମା, ଆଉ କୋଉ ମା କଣ ତା ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ? କହ ଜି, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମମି, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିପାରିବିନି ଲୋ ମମି, କେବେ କହିପାରିବିନି। ତତେ କହିବାକୁ ହବ ଜି, କେହି ନ ଚାଲିବି ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ଜାଣିବି। କହ ଜି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ତତେ ସୁଖର ହାଟରେ ବଟି, ଆଉ ତୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ପିଇ ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବି। କହ ଜି, କଣ ହେଇଛି ତୋର? କହ ଜି, କଣ ହେଇଛି ତୋର? କହ ଜି, ତତେ ତୋ ମା ରାଣ ପକେଇଦେଲୁ ମମି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବି ମୋ ନିୟମ ଖାରି କାହ। ଏବେ କୌଣସି ଦିନ ଏକଥା ଡାଡିକୁ କହିବୁନୁ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ନିୟମ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଡାଡିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି। ଖାଲି କହ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ କହ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୋର ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ମମି? କୋଉ କଥା? ବୁଲା ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ, ସେ କଥା ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମ ପାଖରେ ଲୁଚାଇଥିଲି ନା ମମି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା? ଆରେ କହ, କୋଉ କଥା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲୁ? କହ। ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସିଛି ଲୋ ମମି। ଡାଡିଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଆଉ ତୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତୁ ନା ମମି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଡକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଏସବୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆରେ ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ କହିଲୁ, ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କୋଉ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ? ଶୋଇପାରିବିନି ରେ ଧନ, ମରିଯିବି ମୁଁ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପରାଜିତ ସୈନିକ। ପରାଜିତ ସୈନିକ ଦାଦି କଥା ଦେଇଛି, ଏ ଘର ପାଇଁ, ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା ନାକି ବୋହୂ ଆଣିବ। ଆଉ ତୁ କହିଲି ନା ମମି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦାରେ। ଏ ମହତବାଣୀଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଯଦି ବା ଠିକ ଥିଲା, ମୋ ଜୀବନଟା ତ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନକୁ ଟାଣି ଆଣିବି କେମିତି? କେମିତି ତା ଜୀବନଟାକୁ ତତଲା ଡ କରରେ ଚାଲିଦେବି? ମମି,
ବିଚାରଟା ତୁ କରିବୁ ଲୋ ମମି। ହଁ ହଁ ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ କି ବିଚାର କରିବି ରେ ଧନ? ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ଦେଖିବି এই ଘରକୁ କିଏ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହି ଆସୁଛି ନା ଏ ଘର ଆଶା ଭରସା ସେମିତି ଆଶାରେ ରହିଯାଉଛି। দাসী আজ্ঞা ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? এইଥିପାଇଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ କଣ ସାଲା କାହିଁ ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳକୁ ତ ଏମିତି କଥା କହୁନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ଏତେ ବାହାନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ମଉସା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆମେ ଗରିବ ସତ, ଓଳିଆ ଖାଇ ଓଳିଆ ଉପବାସ ରହିପାରୁ, ହେଲେ କେବେ କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମଉସା, এই ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟବୁ ଟଙ୍କା ସୁଗରଣ କରି। କ'ଣ କହିଲୁ? ବରଷେ ହେଇପାରିବନି, ଜମା ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ଟଙ୍କା ନେବି ଏଠୁ ଯିବି, ତା ନହେଲେ ଏ ଘରେ ତାଲା ପକେଇଦେବି ତାଲା। ମଉସା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମୋଟେ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ଟଙ୍କା ନେବି ଏଠୁ ଯିବି, ତା ନହେଲେ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। ଛାଡ଼େ ବଗଡ଼, ଛାଡ଼େ ଦଉଛି। ମଉସା ତମେ ଏତେ ସାହସ, ତମେ ଗୋଇଠା ମାରିପାରିବ? ଗୋଇଠା ଖା କାମ କଲେ ଗୋଇଠା ଖାଇବନି, ଆଗ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବ। ତତେ ଯଦି ଏତେ ବାଜି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୂଲ୍ୟ ସାମନେ ମଉସା କହିବାର ସୀମା ଆପଣ ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସହିବାର ସୀମା ମୋର ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ମାରିବୁ ମତେ? ମାରିବୁ ଦେଖି। ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ? ଆରେ ଆମେ ପରା ତାଙ୍କଠୁ ଋଣ ଆଣିଛେ। ତା ବୋଲି ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯିବେ, ଆମେ ନିରବରେ ସହିଯିବା? ଆରେ ସହିବୁ କାହିଁକି? ତାପରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ମାଡ଼ି ଆସିବୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଥା ବଢ଼ାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ସମାଜ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମୋଟେ ହେଇପାରିବନି, ଜମା ହେଇପାରିବନି। ଟଙ୍କା ନେବି ଏଠୁ ଯିବି, ତଳା ତମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଦାମ୍ ନାହିଁ। କହିବ ଗୋଟେ କଥା, କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। କ'ଣ କହିଲୁ? ଟାଉଟର? ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ? ହଁ ତମେ ଛୋଟ ଲୋକ, ତମେ ଛୋଟ ଲୋକ। ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଇ ଛୋଲାର ତଣ୍ଟି ଯିବି ଆଜି। ଆରେ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିବୁ? ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫେରେ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ମାରିବ, ବାପା ଭୁଲ ମାଗିବ। ଏଇଠି ପୁଅ ଯଦି ହାଡ଼ି ଘରେ ନ ପୁରାଇ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ନୁହଁ, ନରିଆ ହାଡ଼ି। ଆରେ ଖିଙ୍କିକି କାଠ ଭାବିଲ। ଆରେ ଗୌତମ, ଆରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ତୁ କିଛି ଠିକ କଲୁନି ରେ। ଆରେ ସେ
ସେ ଲୋକଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ତା ଛଡା ଆମେ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଛେ। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଋଣୀ ନୁହେଁ ବାପା? এই ସମାଜର ଆଗଧାଡ଼ିର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ କ'ଣ ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି? ତଫାତଟା ଏତିକି ଯେ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ରାଜକୋଷରୁ ଋଣ ନେଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ଆଣି ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଉଛେ। ଆରେ ଧନୀ ମାନଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି ରେ। ଆରେ ସେମାନେ ହେଲେ ବଡ ଲୋକ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ। ଆରେ ଆମେ ପରା ଗରିବ, ଓଳିଆ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପାସ। ଆପଣ କହିଲେ ବାପା, ଧନୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କ'ଣ ଲାଲ, ଆଉ ଗରିବର ରକ୍ତ କ'ଣ କଳା? ଧନୀ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଠାରୁ ଗରିବ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଲଗା? ତଫାତଟା ଏତିକି ବାପା, ଧନୀ ପିଲାମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ବଢିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ବଢିଥାନ୍ତି। এই ভগবানଙ୍କ ଦରବାରରେ ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ ବାପା। କେବଳ এই ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆମର ବି ଏତିକି ଅଧିକାର ରହିଛି ବାପା। ବାପା, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଏ ଲୁହ ମୋର ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହଁ ରେ, ଏ ଲୁହ ମୋର ଆନନ୍ଦର ଲୁହ। ତୋ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଏ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସୁଛି। ରେ ଗୌତମ, ଆରେ ମୁଁ ତ ବାପା ନୁହଁ ରେ, ବରଂ ତୁ ମୋ ବାପା ହବାର ଥିଲା। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତୋ ହାତ କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ବାପା, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ କାଲିଠାରୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ନେଇ ଆସିଛି, ଖାଇଦେଇ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ। ନା, ମୋର ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ମୁହଁରୁ ସତ କଥା ନ ଶୁଣିଲା ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି। କହ ଗୌତମ, ତତେ ତୋ ବାପାର ନିୟମ। ବାପା, ନିୟମ ପକେଇଦେଲ ନା? ନିୟମ ପକେଇଦେଲଣି ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭୋକିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାର ମାଗିଲି, ହେଲେ ମତେ କେହି ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଦେଲେନି। ଶେଷରେ ପଥର ଗଡ଼ିକୁ ଗଲି, ପଥର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେଇ ପଇସାରେ ତମ ପାଇଁ ଏଇ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ନେଇ ଆସିଲି ବାପା। ଗୌତମ, ହେଲେ ପଥର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋଟକା। ଏସବୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମତେ ମାରିଦେଲନି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମାରିଦେଲନି ମତେ। ବାପା, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଟୋପାଏ ଲୁହ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ। ମତେ କେବଳ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାପା। ସେଦିନ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଆକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଧନୁ ତୀରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା ପରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଉ। ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଏଇ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳାକୁ
ଆପଣ ଅବଢ଼ା ଭାବି ସ୍ୱାଦରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। प्रत्येक पुरुष जीवन में जन नारी थाए हेले मो जीवन में दुईटा नारी जन विष हेले आउ जन अमृत विष पान करी नीलकंठ साजिबी न अमृत पी मुक्ति पाइबी कहा निजर करी कथा चिंता कला मो मुंड किसी काम कर साथी मैंने आसवे प्रश्न पर प्रश्न क्या मुख्य उत्तर देवी क्या कहबी हेलो जयंत अरे हमें तू अरे सांग आज बड़ी रात तो आखिरे नुह जमारू शोभा पाऊनी रे सांग हस आज मो पाई 7 सपन पाल्टी जाऊँ सांग अजोड़ा राक्षसटा मो तंटी चिपी धरी जिते चेष्टा कले भी हसी पारुनी अरे आज बड़ी रात तू जदि भांगी पड़ू भरोसा कर आसी घर को नुआ बहुटा कौन अवस्था हम के चिंता करिछु से कहा भरोसा करी बंचीब से दिन समुद्र मथन विष अमृत बाहरी अमृत पाइबा देवता और दानवों मध्य युद्ध आरंभ समस्ते चाहिए अमृत भी अमर होगा विष को कहीं पान कर शेष प्रभु शिव शंकर से विष को पान कर नीलकंठ साजिले आज आज ठीक से परिवार अवस्था सांग तो कथार अर्थ किसी बुझी पारुनी रे अरे छाड़ से कथा
ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତ ଯାହା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସଟା ପକେଇ ଦଉଛି। ଦରକାର ନାହିଁ। ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଦେଇ ସର୍ବତ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଅମିତ ଭାଇ। ଆରେ ଏଇ ତ କୋଉ କୋଉ ଭାଉଜ ଆସିଲେ। ଛିଡ଼ା ହେଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଥର ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ନା ସର୍ବତ ସିଏ ଦେଇପାରିବେନି। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ମୁଁ ପିଆଇବି। ଦି ଜଣ ନବ ବି ଦେବୁ ତାମାନେ ଆକାଶ ତୁ। ନାଇଁ ଅମିତ ଭାଇ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଠିକ୍ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣ କିଏ? ଦେହରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ମଥାରେ ଓଢ଼ଣୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ରାତି ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ବସି ବସିଛି। ଆରେ କହ ଆକାଶ, ଏ ଦି ଜଣ କିଏ? ମଜା ଭାଇ ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିନଥିବ। ଆରେ ଏ ଜୟନ୍ତ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ସତ? ହଁ ସତ। କରିପାରୁନି ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଥିବି। ଏଇ ହେଲା ହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ଭୁଲକୁ ନେଇ ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ ହିସାବ କରେ। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯେ ଯୋଉ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଏ ଜୟନ୍ତ ଆଜି ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ। ଜୟନ୍ତ, ଆରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି? ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସର୍ବତ୍ରା ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ନାଇଁ, କେବଳ ମୁଁ ତମ ହାତରୁ ସର୍ବତ ପିଇବି। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ, ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସର୍ବତ ପିଇବି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଯାଇ ସର୍ବତ ପିଇବି। କଣ ହେଲା ଆମେ ମଥୁରୁ ଦେଇଥିବା ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସଟା ତ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯେ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କଥା କଣ କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତ କ'ଣ ତମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା? ନାଇଁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବନି। ତମ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ମନକା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ତମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀରେ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତା ସେ? ଆରେ ଥାଉ, ତୁ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ ପିଇଲେ। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ସର୍ବତ ମୁଁ ପିଇବିନି। ଆଜି ହଉଛି ତୋର ବାସର ରାତି, ଏଇ ସର୍ବତଟା ତୁ ପିଇବୁ। ଆଉ ଭାଉଜ ଆଣିଥିବା ଏ ସର୍ବତଟା ନେ ପିଇଦେ, ଆକୁ ଅମୃତ ଭାବି ପିଇନେ। ସିଏ ଆଣିଥିବା ସର୍ବତ ଅମୃତ, ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଥିବା ସର୍ବତ କ'ଣ ବିଷ? ବିଷ କି ଅମୃତ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାଙ୍ଗ ପିଇନେ। ମନା କରି ପରା, ସେ ସର୍ବତ ପିଇବେନି। ହେଲେ କାହିଁକି ପିଇବିନି? କାହିଁକି ନା ସେ ସର୍ବତରେ ବିଷ ମିଶିଛି। ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ସର୍ବତରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶାଇଛି? ସେ ସର୍ବତରେ ତୁ ବିଷ ମିଶାଇଛି। ଭାଉଜ ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଦିଅ କହୁଛି, ଆଉ ପତେ ଭାଉଜ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କରିବ? ମାରିବ ମତେ ମାରି ମାରିଦେଲେ ବି ସେ ବିଷ ସର୍ବତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପିଇବାକୁ ଦେବିନି। ତାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହାତରେ ବିଷ ମିଶାଇଛି। ହେଲେ କାହିଁକି? ସେ କଥା ମତେ ନ ପଚାରି ତମ ସାନ ଭାଇକୁ ପଚାର। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ। ତମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କ ଦିଅର ସହିତ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି। କାଳେ ତମେ ତା ବାଟରେ କଟାସ ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆରେ ମା ସମାନ ବଡ଼ ଭାଉଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲୁ। ଖାଲି ହାତ ଉଠାଇଲି ଭାଇ, ଏପରି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ତଣ୍ଟି ଚିରି ମାରି ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ଆକାଶକୁ ମାରୁଛ କାହିଁକି?
ମାରୁଛି କାହିଁକି? ଆରେ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କଲି, ବଡ଼ ସାନ କିଛି ମାନିଲାନି, ଶେଷରେ ବୋହୂ ମହାପୁରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଆକାଶ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି କଣ ହେଇଛି? ଭାଉଜ ସେ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଏ ଆକାଶ ତୁମ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ବସୁଧା ବିଫଳ ହେଇଯିବ, ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ମାରି ଆସିବ। ଓହୋ କଣ ହେଇଛି କଥା ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିବ କି? କାହାର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି। ଏ ସରବତ ପିଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ କିଏ କାଚ ଆଉ କିଏ କାଞ୍ଚନ। ଭାଇ ଅମିତ ଭାଇ, ସେ ସରବତ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ହଁ ମୁଁ ବି ଦେବି। ନାଇଁ ସରବତ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ପିଇବି ଓ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ମୋ ଦେହ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ ମିଛ କଳଙ୍କ। ଦିଅ ମତେ। ଏ ସରବତ ତମେ କେହି ପିଇ ପାରିବନି, ଏ ସରବତ ମୁଁ ପିଇବି ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେବି ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। मत किसी ने खाना उन्हें मत खाना उन्हें सामने आगे चले गए काली मुख हार को छोड़ गई। ये पता पड़े वो भाई के तुम मेडिकल नहीं चला। डॉक्टर बाबू अरे जयंत बाबू अवस्था केमिति अछि? से संपूर्ण सुस्थ अछंती किंतु किंतु पुणी कौन? डॉक्टर बाबू आपण किसी कहूना कहीं मो जयंतर अवस्था केमिति अछि? डॉक्टर बाबू मो जयंत केमिति अछि जे कहूना आपण मो भाई सबुदिन पई अंध होई आइ। आपण मिछ कहउछन डॉक्टर बाबू, मो भाई रात बेड़ी केते हेई परिबनी, आपण कहंतु मो जयंत केमिति अछि? डॉक्टर बाबू मो जयंत केमिति अछि आपण कहंतु। जोटा सत मु सेटा कहउछु। मो भाई केमिति अछि कहूना डॉक्टर बाबू, मो भाई केमिति अछि? देखो तुम भाई को आम घर कौन किए आसी ना, आम घर कहीं आसते भी मो भाई भाउज निश्चय आसी थे। भाई भाई बोधे चली गले, अंधटा एका एका कौन कौटी की जीवी कौन करी। कष्ट तो तुम्हें कहीं कांदुच रे बगेरा दिने आखि पचारिला लुआ को, अरे लुआ कष्ट तो मोते हउची, तू कहीं बारंबार चली आसुचु।
ଉତ୍ତରରେ ଲୁହ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ଉତ୍ତରରେ ଲୁହ କହିଲା ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ପରା ମୁଁ ସୁଖ ସୁଆଗ କଳାସରେ ସବୁ ସ୍ୱରାଗ କଳା ପରି ସୁଖ ସୁଆଗ କଳାସରେ ସବୁ ସ୍ୱରାଗ କଳା ପରି My name is Pritam. ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାନ କାରଣ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବେଇମାନ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ମୁଁ ହଉଛି ମୌସୁମୀ। 12 ମାସରେ 12 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ନେଇ କା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ତ କା ପାଇଁ ଫଗୁଣ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି 12 ମାସି ଚଢ଼େଇ। বিশেষ ଷୋଳା ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଛି। 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ। ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ପବନ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିଲେନି। ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ବଦଳିବେ? ଏ ତ ଏଲଏଣ୍ଡି ପାଣି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଛାଡୁଛି ସବୁ ହେଇଥିରେ ଭାସିଗଲେଣି। ହଁ ବାସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଇଛି ଆଗ ସେଇଟା ସଫଳ ହଉ। ଏ ନରୋତ୍ତମ ମଉସା କହିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇବୁ। ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ଏକେଣା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଘର ଆଗରେ 6x6ର କୂଅ ପାଖରେ ଏତେ ମୋଟା ଲମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆଉ ଗଛରେ ଏଡ଼ିକି ନା ଏଡେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଡ଼େ ପଇଡ଼। ମୁଁ ତ ପୁରା ହେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ହେଲେ କାହିଁ କେହି ତ କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ଏଇଟା ନରୋତ୍ତମ ମଉସାଙ୍କ ଘର। ହେଲେ ମଉସା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ମଉସା ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କହିଲ ବାପା? ଟୋକାଟାର ବୟସ 20ରୁ 22। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ରଖୁଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହେଲା। ବାପା କଣ କହିଲେ? ଟୋକାଟାର ବୟସ 20ରୁ 22, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି? ତାଙ୍କ ସ୍ମାଇଲଟା ବି କେମିତି? ଷ୍ଟାଇଲଟା ପୁରା ଅନୁଭବ ପରି। ସ୍ମାଇଲଟା ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ପରି। ଏଇଠି ମାଟଟା ପୁରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରି। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯିଏ, ମୁଁ ହଉଛି ସିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ ଯିଏ,
ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ମାଷ୍ଟର। ସାର୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲି, ମାନେ ନମସ୍କାର। ଧଇଲି 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 ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲ ତମ ପରିଚୟଟା ମୋ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତାମାନେ ତମେ ନରୋତ୍ତମ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ଉଇ ମା ଝିଅ ନୁହେଁ ତ ପୁରା କାନ୍ତି ଗୁଆ ଘିଅ। ଇସ୍, ଆଚ୍ଛା ବାପା ନାହାନ୍ତି? ବାପା ବଜାର ଯାଇଛନ୍ତି। ବଜାର ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ। ଭଲ ହେଲା, ହେଲେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଏ ଘଣ୍ଟେ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଓହୋ ସାର୍, ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ହଉଛି ମିଠା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ହେଲା। ଚାଲିଲି। ଶଳା କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ଶଳା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ହେ ଇଏ ମତେ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଶଳା ୟାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର କଣ 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 ହେଇଯାଉଛି। ଶଳା ୟା ଷ୍ଟାଇଲି, ୟା ସ୍ମାଇଲି, ହାଇ ହିଲି, ହେ ଇଏ ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ କି କାଟିଦବ। ବୀରବର ପୁହାଣରେ ତୁ ଶଳାଟି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଜି ଏଠି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବୁ। ସାର୍, ନିଅନ୍ତୁ ମିଠା ପାଣି, ମାନେ ସରବତ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା? ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୀଣା ପାଣି। କଣ କହିଲ? ବିନା ପାଣି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ଫୁଲ ପାଣି, ହେଲେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୀଣା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା ବିନା ପାଣି, ହଁ ସାର୍। ଠିକ ଡାକିଛି ତ? ହଁ। ଇସ୍, ଆଚ୍ଛା ଏ ସରବତଟା ତମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲ ନା ବାହାରୁ ମଗେଇଥିଲ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ସରବତ ତିଆରି କରିଛି। ସତେ? ଇଏ ତମ ହାତ ତିଆରି ସରବତ ଯଦି ଏତେ, ତମର ଆଉ ସବୁ କେତେ? ମାନେ ସାର୍, ମାନେ ମାନେଟା କି ଟେଷ୍ଟ! ଆହ, ସରବତ ନୁହେଁ ତ ପୁରା ଅମୃତ। କଣ ମତେ ଆଜି ନଦେଲ ତମେ ବିନା ପାଣି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ଫୁଲ ପାଣି, ହେଲେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୀଣା ପାଣି। ହଉ ହେଲା ଫୁଲ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୋ ଠାରୁ କଳା କିଏ ଶିଖିବ, ତମେ ନା ତମ ବାପା? ଓହୋ ସାର୍, ମୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ଆଉ ବୟସ ଅଛି ଗୀତ ଶିଖିବାର? ଆଉ? ତାଙ୍କ ବୟସ ପୁରା ଅଣ୍ଡିରେ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ବରଂ ଆପଣ ମତେ ଶିଖାନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଯଦି ଗୀତ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରଖିବି। ଭଲ ହେଲା ଯେ, ହେଲେ ମୋ ଛେଚା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବଟି? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ହେଇତି ବିନା ପାଣି ମୋର ସେଇ ଯୋଉ କଳା ନୁହେଁ ତ ଗୋଟେ କିଳା ହେଇତି, ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଛେଚା ଦରକାର। ହେଲେ ସାର୍ କାଟିବ? ଟିକେ କାଢେଇଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେ ଛେଚିବା କଥା ଛେଚନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋର କଳା ଦରକାର। ଦେବି ଦେବି, କଳା ତମକୁ ଫୁଲ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ। ମୁଁ ଗାଇବି ସାର୍? ତମେ ଗାଅ। କି ଗୀତ ଗାଇବି? ତମ ଚଏସର ଗୋଟେ ଗାଅ। ତମେ ଗାଅ, ମୁଁ ତମର ଧରୁଛି। ମୋର କଣ ଧରିବେ ସାର୍? ସେଇଟା ମାନେ ଲମ୍ବାଟା କହିଲେ ସ୍କେଲ। ହେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ଭାବନି ଏବେ ଗାଅ। ଗାଇବି ସାର୍? ହଁ ଗାଅ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଉଛି। ହଁ
ମାଇଲାଲୋ ମାଇଲାଲୋ ଆଖିଠାର ମାଇଲାଲୋ ରସିକିଆ ପୁରା ବେଶୀ ଭଳିଆ ଗାଉଛ ତମେ ଯେମିତି ଗାଉଛ ସ୍କେଲ ପୁରା ଚିପି ହେଇଯିବ ହେଇଟି ତମେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛ ଟିକେ ତଳକୁ ଧର ତଳକୁ ଧରିବି ସାର୍ ଟିକେ ତଳକୁ ଧର ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଧର ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଧର ହେଲା ସାର୍ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲେ ହଁ ହେଲା ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରେମରେ ଗାଅ ମାଇଲାଲୋ ମାଇଲାଲୋ ଆଖିଠାର ମାଇଲାଲୋ ରସିକିଆ ରସିକିଆ ତମେ କଣ ଧରୁଛ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଟି ସତରେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଟି ଇଏ ତମେ ଯଦି ସହିତ ଧରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ନବ ଧରିବା ମୋ ବାପା ଶିଖେଇଛି ଧରିବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ହେଇଟି ଓ ଓଡ଼ିଶା କଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ନବ ନମ୍ବର ନେଇ ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ପଢିବା କଥା ଜମା ଧରନ୍ତୁନି କେମିତି ଉଠିବ ସେଟା ଚିନ୍ତା କର ବାପା ବାପା ଲୋ ହେଉଛନ୍ତି ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲି ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ମିଷ୍ଟର ବିପି କି ପିକ୍ଚର ପିକ୍ଚର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ମିଷ୍ଟର ବିପି ବିପି କହିଲେ ବୀରବର ପୋହାଣ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ କୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଜାମ୍ବିଆ ହଁ ହଁ ଜାମ୍ବିଆରେ 3 ବର୍ଷ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କଲମ୍ବିଆ ଆଚ୍ଛା କଲମ୍ବିଆରେ 5 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ମୋ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ତା ମାନେ ତମେ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିଛ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲି ମୋ ବାପା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ମା ପେଟରେ ଥିଲି ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖେଇଲେ ମୋ ବୋଉକୁ ତ ଚପା କଷିଆନି ତ ଆଉ କଣ ମୋ ବୋଉ ଶୁଣିପାରିଲା ସିଏ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ କରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଦେଶ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଲୋ ବାପା ଲୋ ବାପା ଲୋ ବାପା ମୁଁ ଏଇ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଆଲୋ ରହ ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛୁ ତୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ନମ୍ବର ଆଣିବୁ ସେଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲଣି ହଁ। ମୋ ଝିଅର ଟେଷ୍ଟ କଲଣି ହେଇତି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଆସିଲିଣି ମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ପରା ସବୁ ମିଠା ମାନେ ସବୁ ମିଠା ମାନେ 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 ତା ଭଏସ ମିଠା ତା ହାତ ତିଆରି ସରବତ ମିଠା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ଝିଅ ମୋଠୁ କଳା ପାଇଲା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର 1 ହବ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର 1 ନେଇ ତମ ନାଁ ରଖିବ ଆପଣ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁନି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ସେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ନେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ତାପରେ 3 ମାସ ଜାପାନୀ ତାପରେ 3 ମାସ କଲମ୍ବିଆ ଆଉ ଶେଷ 3 ମାସ ଜାମ୍ବିଆ କଳ ଦେଇ ତା ହାତରେ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ କଳା ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ହେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ହଉ ହଉ ବୀଣାପାଣି ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଫୁଲ ପାଣି ହେଲେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୀଣାପାଣି ହଁ ପରା ସବୁଆଡେ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ହେଇତି ବୀଣାପାଣି ହଁ ସାର୍ ଆସ ଆସ ଆମେ ଏଥର ଗୋଟେ ରାଗ ଶିଖିବା ରାଗ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇବି ତମେ ଟିକେ ତା ସାଥିରେ ଗାଇବ ମାନେ ସ୍ୱର ମିଶେଇବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗାଇବା ତାହେଲେ ଆ
हेदी वीणा पानी तम स्केल कौन तमें जानी पाइल ସାର୍ ମୋର କୋଉ ସ୍କେଲ तम स्केल परा फ्लाट बी वीणा पानी हिंदुस्तानी संगीत रे किंतु फ्लाट बी नुह ଆଉ बी फ्लाट जाम्बिया कोलंबिया संगीत रे फ्लाट बी ए मौसा ଆଜ୍ଞା आ पूरा चटापट संजोग ମୋ ଝିଅ ପୁରା आ कौन धरुची मौसा ये ମୋର ଝିଅ ନରୋତ୍ତମ ଦାସର ଝିଅ जना पड़ुची मौसा ये जो प्रकार धइलानी वर्षे कौन ये 10 मासरे करदब ମୋ ଝିଅ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଧରିଛି ହଁ। 10 ମାସ ଯିବନି 10 ଦିନରେ ଧରିବ अच्छा बीणा पानी तुम तो ठीक धरुच एथर टिके प्रैक्टिस करूथा हेतु मौसा तमे टिके देखुथा हाँ, हाँ। तम झियो ना मु जाउची आर सप्ताह रे आसिले ताको आउ केते कोन शिकेई ଯିବା କଥା ଜମା ପାଟିରେ ଧରନ୍ତୁନି ଆଉ? ଯୋଉ ବର୍ଷକ କହୁଥିଲ ରହିବ ବୋଲି ସେଇ ବର୍ଷକ ମୋ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା କୋଉଥିରେ ଅବହେଳା ରଖିବିନି ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୁଝିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆଇଟମ ରୋଷେଇ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି हेतु मौसा हा तमे माने जैसे एते करी कहउछ मु कोन तम कथा काटी पारिबी बोला कह ବେଗ ବସ୍ତାନି ଧରିକି ଆସ ନା ଯିବ मु काली जाउची बेडिंग बस्तानी धरी के आसीबी काली संध्या सुधा आसिके एठी पहुंची हेदी बीणा पानी हाँ, सर। काली मु आसीबी एठा एठा हेदी मौसा मु आसुची ଜଲ୍ଦି ଆସିବ नमस्कार मौसा ସାର୍ ମୋ ସ୍କେଲଟା स्केल पर फ्लैट बी ସାରେ ଗ ମ ପଦ ନିସା ओ गानी मारे सा ତାହେଲେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଝିଅ এই ঘরে কো গোবর পানিরে থই পবিত্র করে থব মো জীবনটা তো গোটে লুয়ার কাহিনীরে লেখা এ তম জীবনর গপ এই গলা লুয়ার আরম্ভ Love you.